హలో అదే ఏ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం నిన్న అంటున్నా మెంబర్ సార్ మెంబర్ అయిపోయింది తర్వాత స్మాల్ కంపెనీ సార్ स्मॉल कंपनी है एग्जैक्टली करेक्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिस्कस చేస్తున్నాము ఓకే ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ చెప్తాను ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు థియరీ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ కి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు థియరీ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు మా కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ హలో సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్ ఇదే కదా మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఫర్ ద నేను ప్రొవిజన్ చదువుతున్నాను ఒకసారి చూడండి ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ which enacts that an officer of the company who is in default shall be liable to pay any penalty or punishment, imprisonment or fine any of the following persons. ఎవరెవరు అవుతారు అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఈ సెక్షన్ లో ఏ యాక్ట్ లో అయినా సరే ఈ యాక్ట్ లో ఏ సెక్షన్ లో అయినా ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ పెనాల్టీ పే చేయాలి పనిష్మెంట్ ఇంప్రిజన్మెంట్ సఫర్ అవ్వాలి అని అంటే అది ఎవరికి అప్లైకబుల్ అవుతుంది ఓకే సో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 లో ఏ సెక్షన్ లో అయినా ఒక పర్సన్ పెనాల్టీ పే చేయాలి అంటే అది ఎవరు అంటే ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అది సో ఎవరెవరు ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ కీ మేనేజరల్ పర్సనల్ చూడండి where there is no key managerial personnel. That means if the company does not have a key managerial personnel, directors is specified by the board. Okay, if director specified by the board, if no director is specified by the board, then all the directors. Next, third point దాకా చూసాం మనం fourth point చూడండి any person fourth point sub class 4 నేను డిస్కస్ చేసింది sub class 4 నేను డిస్కస్ చేసింది sub class 4 ఇది any person who under the immediate authority of the board or any key managerial person is charged with any responsibility including maintenance, filing or distribution of accounts or records, authorizes, actively participates in, knowingly permits or knowingly fails to take active steps to prevent any default. అంటే ఆ ఫోర్త్ కేటగిరీ చూడండి ఫోర్త్ కేటగిరీలో మనం వస్తాం ఫోర్త్ కేటగిరీలో సిఏ వాళ్ళు వస్తారు చూడండి ఏంటి అని చూపిస్తారు ఆ ఫోర్త్ కేటగిరీలో సిఏ వాళ్ళు వస్తారు ఎవరి దగ్గర నుంచి సౌండ్ వస్తుంది మ్యూట్ లో పెట్టుకున్నామా ఎవరి దగ్గర నుంచి సౌండ్ వస్తుంది హలో హ్యాండ్స్ రైస్ చేయడం వినిపిస్తుందా
చూడండి మనం డిస్కస్ చేస్తున్న డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్, ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్, ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్, ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ సెక్షన్ 2 clause 60, section 2 clause 60 officer in default, section 2 clause 60 officer in default. So first category ఏం చూసామంటే హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ అని చూసాం. ఫస్ట్ కేటగిరీ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చూసాం? కీ మేనేజరల్ పర్సనల్, కీ మేనేజరల్ పర్సనల్, కీ మేనేజరల్ పర్సనల్, key managerial personnel. So third point ఏంటి అంటే if the company does not have a key managerial personnel, if the company does not have key managerial personnel, if the company does not have KMP, then directors specified by the board, then directors specified by the board, then directors specified by the board are treated as officers in default, then directors specified by the board are treated as officers in default, are treated as officers in default. Next, if the board does not, if the company does not, if the board does not specify any directors, okay, ఇదే థర్డ్ పాయింట్ లో కంటిన్యూషన్ రాసుకుంటే if the board does not specify any directors, if the board does not specify any directors, if the board does not specify any directors, then all the directors, if the board does not specify any directors, then all the directors are treated as officers in default, then all the directors are treated as officers in default, then all the directors are treated as officers in default. That is the point. If the company does not have KMP, then directors specified by the board are treated as OID. If the board does not specify any directors, then all the directors are treated as officers in default. Okay, that is the point. Next, ఇదంతా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమొస్తుంది. ఓకే, లెట్ us look at the fourth point. Any person who under the immediate authority of the board or key managerial person, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్న తర్వాత రాసుకుందాం. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ లేదా కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ కానీ, కీ మేనేజర్ పర్సన్ కానీ వీళ్ళ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు అండర్ ఇమీడియట్ అథారిటీ, అండర్ ఇమీడియట్ అథారిటీ, అండర్ ఇమీడియట్ అథారిటీ, అండర్ ఇమీడియట్ అథారిటీ అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు. కింద అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి అంటే వాచ్మెన్ కూడా, కంపెనీలో ఉన్న వాచ్మెన్ సెక్రటరీ కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళే అవుతారు. కానీ ఇమీడియట్ అథారిటీ, ఇమీడియట్ అథారిటీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా రిపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి సిఇఓ రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సిఇఓ కి ఫైనాన్స్ మేనేజర్ రిపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోండి, ఫైనాన్స్ మేనేజర్ కి అసిస్టెంట్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ రిపోర్ట్ చేస్తారు, అసిస్టెంట్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ కి అకౌంట్స్ మేనేజర్ రిపోర్ట్ చేస్తారు, అకౌంట్స్ మేనేజర్ కి అకౌంటెంట్ రిపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోండి, అకౌంటెంట్ కి క్లర్క్ రిపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోండి. ఇలా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వీళ్ళందరూ కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళే, వీళ్ళందరూ కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళే. కానీ అలా తీసుకోకూడదు. ఇమీడియట్ అథారిటీ అంటే నెక్స్ట్ దాని కింద ఇమీడియట్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. ఏమో అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. అర్థమవుతుందా ఇమీడియట్ అథారిటీ అంటే ఏంటన్నది? ఓకే, అది సో ఇక్కడ ఇమీడియట్ అథారిటీ అంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఇమీడియట్ గా డైరెక్టర్స్ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు అని అర్థం. ఓకే, ఇమీడియట్ అథారిటీ. ఓకే, సో ఇమీడియట్ అథారిటీ, సో వీళ్ళ కింద ఇమీడియట్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, సో మిస్టర్ ఏ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మిస్టర్ ఏ అనే పర్సన్ బోర్డుకి రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, మిస్టర్ బి అనే పర్సన్ కేఎంపీకి రిపోర్ట్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, in between A is directly reporting to B board. There is no person in between A and B. Okay, A is directly reporting to board. A is directly reporting to board. A is directly reporting to board. No person in between. No person in between. No person in between board and A. No person in between board and A.
No person in between board and A. So therefore A is working under the immediate authority of the board. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను అంటే A is working under the immediate authority of the board అంట. A is working under the immediate authority of board. A is working under the immediate authority of board అని చెప్తాను. అలాగే B is working under the immediate authority of KMP అని చెప్తాను. B is working under the immediate authority of KMP అని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ బోర్డు కానీ కేఎంపీ కానీ వీళ్ళకు వర్క్ అసైన్ చేస్తుంటారు, వర్క్ డెలిగేట్ చేస్తుంటారు, డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్, డెలిగేషన్ అది. సో కేఎంపీ కానీ బోర్డు కానీ వీళ్ళకు వర్క్ ని డెలిగేట్ చేస్తుంటారు, కేఎంపీ కానీ బోర్డు కానీ వీళ్ళకు వర్క్ డెలిగేట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో కేఎంపీ కానీ బోర్డు కానీ వీళ్ళకు వర్క్ డెలిగేట్ చేస్తుంటారు. రైట్, ఎవరు వీళ్ళు ఏం వర్క్ డెలిగేట్ చేశారంటే చూడండి వాళ్ళకు. ఓకే, సో ఈ చార్జ్డ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చార్జ్డ్ విత్ అంటే ఏంటంటే వర్క్ అప్పగించామని అర్థం. చార్జ్డ్ విత్ అంటే వర్క్ డెలిగేటెడ్ అని అర్థం. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ డెలిగేట్ చేశాం. చార్జ్డ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ డెలిగేటెడ్. సో వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? చార్జ్డ్ అంటే డెలిగేటెడ్, రెస్పాన్సిబిలిటీని డెలిగేట్ చేసాం. ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీని డెలిగేట్ చేసాము? మెయింటెనెన్స్, ఫైలింగ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ రికార్డ్స్. మెయింటెనెన్స్, ఫైలింగ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మెయింటెనెన్స్, ఫైలింగ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే వీళ్ళకి మనం డెలిగేట్ చేసిన వర్క్ ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫైలింగ్, మెయింటెనెన్స్, ఫైలింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మెయింటెనెన్స్, ఫైలింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఎవరు? మీరు ఒక కంపెనీలో జాబ్ లో జాయిన్ అవుతే, జాబ్కి వెళ్తే అప్పుడు మీరే చేయాల్సింది వర్క్. అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీకే ఇస్తారు, మీరు అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఆ అకౌంట్స్ ని ఆర్ఓసికి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ఫైల్ చేయాలి, షేర్ హోల్డర్స్ కి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అక్కడ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మెయింటెనెన్స్ అంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఫైలింగ్ అంటే ఏంటి? ఫైలింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్, ఫైలింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ ఆర్ స్టాట్యుటరీ అథారిటీస్ లైక్ ఆర్ఓసి కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ. తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎవరికి? షేర్ హోల్డర్స్ కి ఆర్ బ్యాంకర్స్ కి. బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటే బ్యాంకర్ కి ఇవ్వాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, లేకపోతే ఓన్లీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇస్తాం. ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే మనది. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి, షేర్ హోల్డర్స్ కి, బ్యాంకర్ కి సబ్మిట్ చేయాలి. అర్థమైందా ఇక్కడ ఎందుకు సిఏ వాళ్ళు వస్తారన్నది? ఏమో అర్థమైందా? హ్యాండ్స్ రైస్ చేయండి. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాను మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నది. ఎస్ఆర్ నో జనరల్ గా మనకే కదా ఈ పాయింట్ ఇచ్చేది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు బోర్డు వీళ్ళకు వర్క్ డెలిగేట్ చేశారు, అదే పాయింట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది. కేఎంపీ కూడా ఇదే వర్క్ వీళ్ళకి డెలిగేట్ చేశారు. అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఎవరు ఫ్రాడ్ చేశారంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కేఎంపీ ఫ్రాడ్ చేసినా సరే ఏబీ లైబుల్ అవుతారు. ఓకే, ఇఫ్ ఫ్రాడ్ ఈస్ డన్ బై బోర్డ్ or KMP, even then A is liable, or even then B is liable, అంటే మీ బాస్ తప్పు చేస్తే మీరు లైబుల్ అవుతారు. బాగా ఆలోచించండి, పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన బాస్ తప్పు చేస్తే మనం లైబుల్ అవుతున్నాం. ఇది డేంజరస్ పాయింట్. ఇది మనం జెన్యూన్ గానే ఉన్నాం, ఎక్కడ మనం తప్పు చేయలేదు. మన బాస్ తప్పు చేస్తే మనం లైబుల్ అవుతున్నాం. ఈవెన్ దెన్ A is B is liable if, కాకపోతే కండిషన్ పెట్టాడు. ఇఫ్ ఏంటి అంటే చూడండి, ఆథరైజెస్, యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ knowingly permits ఆర్ knowingly fails to take steps to prevent any default. అంటే ఫస్ట్ ఆథరైజేషన్ వర్డ్ చూద్దాం. ఆథరైజెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఆథరైజేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తాము? ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆథరైజ్ చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన కింద ఎవరైనా వర్క్ చేస్తే ఆ వర్క్ ని మనం ఆథరైజ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కింద సి వర్క్ చేశాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు సి ఏదైనా వర్క్ చేస్తే ఈ వర్క్ కి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తాడు? ఆథరైజేషన్ అంటే పర్మిషన్. మనం మన బాస్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వం కదా, మన కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళకే పర్మిషన్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిఏ ఉన్నాడు, ఒక బీకామ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో మనం ఆథరైజ్ చేస్తున్నాం అంటే పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు వీడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఈ వర్క్ కనుక రాంగ్ అవుతే, ఈ వర్క్ కనుక వైలేషన్ అవుతే, ఈ వర్క్ కనుక యాక్ట్ కి వైలేషన్ అవుతే, డిఫాల్ట్ అవుతే, ఈ వర్క్ కనుక నాన్ కంప్లైన్స్ అవుతాయి,
ఈ వర్క్ యాక్ట్ కి వైలేషన్ అవుతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఏనే కదా రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకంటే వర్క్ చేసింది సి అయినా చేయమని చెప్పింది ఏనే కదా. వర్క్ చేసింది సి అయినా చేయమని చెప్పింది ఏనే కదా. సో సి వర్క్ చేశాడు, దానికి ఏ లైబుల్ అంటున్నాం. ఎందుకు లైబుల్ అంటే ఆథరైజ్ వాడే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, చేయమని చెప్పింది వాడే. ఏమో అర్థమైంది? ఇది కామన్ సెన్స్. వర్క్ చేసింది సి అయినా సరే చేయమని చెప్పింది ఏ కాబట్టి ఏ లైబుల్ అవుతాడు. ఓకే, అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఆథరైజెస్ అంటే ఓకే, ఆథరైజెస్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆథరైజెస్ కాకుండా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఆథరైజెస్ కాకుండా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది? యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ అంటే వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఎవరు? ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాడు అందులో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ అనకూడదు, ఎందుకంటే మన బాస్ కి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వం, మన బాస్ కి కోఆపరేట్ చేస్తాం. మన బాస్ కి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వము, మన బాస్ కి కోఆపరేట్ చేస్తాం. యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ అంటే కోఆపరేషన్ ఇవ్వడం. అది అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ మన కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళకైతే ఆథరైజేషన్ అంటాము, మన పైన వాళ్ళకైతే యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ అంటాము. యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ అంటే వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తే ఈ ఫ్రాడ్ లో మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం, అంటే మనం కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాం వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము, వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయడము. అంటే వీళ్ళు బోర్డు ఏం చెప్తే అది ఏ చేశాడు అనుకోండి, అంటే బోర్డు చేసే ఫ్రాడ్ లో ఏ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినట్టే. సో కాబట్టి అప్పుడు యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్. మీ బాస్ అయినా సరే మీరు చేయకూడదు, మీ బాస్ మిమ్మల్ని ఫ్రాడ్ చేయమన్నా సరే చేయకూడదు, మీరు లైబుల్ అవుతారు. సార్ మా బాస్ చెప్తే చేసాను సార్ అనకూడదు. ఇల్లీగల్ పని ఎవరు చెప్పినా చేయకూడదు. ఎస్ సార్ నో, నేను వెళ్ళి చెప్తాను మీకు బ్యాంక్ రాబరీ చేసుకురండి అని చెప్పేసి, అప్పుడు మీరు బ్యాంక్ రాబరీ చేస్తే పోలీసులు మిమ్మల్ని వదిలేస్తారా? వదిలేరు కదా. సార్ మా సార్ చెప్పాడంటే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు, మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు, మిమ్మల్ని ఏమైనా వదిలేస్తారా? ఎస్ సార్ నో చెప్పండి. హలో ఎస్ సార్. హ్యాండ్స్ రేస్ చాలు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్తే మీరు చేశారు, కానీ మీ తప్పు కదా, అలా చేయకూడదు కదా. మీకు కూడా బ్రెయిన్ ఉండాలి కదా, నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అలా చేయకూడదు అని మీకు బ్రెయిన్ ఉండాలి కదా. కాబట్టి మీ బాస్ చెప్పినప్పుడు ఫ్రాడ్ చేసినప్పుడు మీ బాసే కదా, మీరు కూడా లైబుల్ అవుతారు. యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్. అది నెక్స్ట్. ఇక్కడికి యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ చేశాడు? సి వర్క్ చేశాడు. ఈ సి వర్క్ నాన్ కంప్లైన్స్ అనుకోండి, నాన్ కంప్లైన్స్ ఆర్ వైలేషన్. సో ఇప్పుడు ఏ సీకి చెప్పలేదు, ఏం చెప్పలేదు. ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే ఏ సీకి చెప్పాడు వర్క్ చేయమని, ఈ ఫస్ట్ కేసులో ఏ సీకి చేయమని వర్క్ చెప్పాడు. సెకండ్ కేసులో థర్డ్ కేసులో ఏంటంటే ఏ సీకి ఏం వర్క్ చేయలేదు. సి అంతా సీఏ వైలేట్ చేశాడు, సీనే వాలంటరీగా వైలేట్ చేశాడు. ఆ విషయం తెలిసి కూడా ఏ ఓకే చేశాడు, పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. కానీ చేసిన తర్వాత తెలిసినా కూడా ఏం యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. అది నోయింగ్లీ పర్మిట్స్. ఆథరైజేషన్ కి నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ కి అది. ఆథరైజేషన్ అంటే మనమే చెప్తాం, నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ అంటే మనం చెప్పకుండా ఎవరైనా చేసినా సరే మనం దానికి అబ్జెక్షన్ చేయమన్నమాట. అంటే వీడు చేసేది తప్పు అని తెలిసినా కూడా మనం పర్మిట్ చేస్తున్నాం, వీడు చేసేది తప్పు అని తెలిసినప్పుడు మనం ఆపకుండా పర్మిట్ చేస్తాం. అది ఆథరైజెస్, నోయింగ్లీ పర్మిట్స్. చూడండి అంటే ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇరుక్కుపోతాం చూడండి. తర్వాత నోయింగ్లీ ఫెయిల్స్ టు టేక్ యాక్టివ్ స్టెప్స్ టు ప్రివెంట్. ఓకే, knowingly fails to take steps to prevent. Fourth point ఏంటంటే చూడండి, fails to take steps to prevent. This is the point. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు fails to take steps to prevent అంటే ఎవరైనా ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ విషయం మనకు తెలిసినా సరే అది ఆపడానికి మనం ఎలాంటి ప్రయత్నము చేయలేదు. fails to take steps to prevent. That means no efforts has been made, no steps has been taken to stop the fraud. No steps or efforts has been made. No steps or efforts are made to prevent the fraud. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మీ బాస్ తప్పు చేస్తున్నా, మీ కింద వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నా అది ఆపడానికి మీరు ట్రై చేయాలి. ఆపకుండా ఊరికే చూస్తూ ఉన్నా, వాళ్ళతో కోఆపరేట్ చేయట్లేదు. మీ బాస్ ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు, మీ చేత ఏం చేయమని చెప్పట్లేదు, మీ బాసే ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు, అందులో మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారు. అది సెకండ్ కేటగిరీ. ఫోర్త్ కేటగిరీ ఏంటంటే మీ బాస్ ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు, ఓకే మీరేం కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, అతను ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు తెలిసినా సైలెంట్ గా ఉన్నారు, ఆపడానికి ఏం చేయట్లేదు.
అంటే ఇక్కడ ఆపడానికి ఏదైనా చేయడం అంటే ఏంటి అంటే ఆడిట్ కమిటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడము, గవర్నమెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అలా చేయాలి. అలా ఏం చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నారు, అప్పుడు కూడా లైఫ్ లో అర్థమైందా? మనం ఫ్రాడ్ చేయలేదు, వేరే వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు, ఆ ఫ్రాడ్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, అయినా సరే మనం లైఫ్ లో యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ద ఫ్రాడ్, యూ హ్యావ్ నాట్ కోఆపరేటెడ్ విత్ ద ఫ్రాడ్, బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ లైఫ్ బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఫ్రాడ్. అది మనం తప్పు చేసినా లైబుల్ అవుతాము, తప్పు చేసే వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేసినా లైబుల్ అవుతాము, తప్పు చేసే వాడిని ఆపకపోయినా లైబుల్ అవుతాం. ఈ 3 పాయింట్స్ అర్థమయ్యామా? మీరు తప్పు చేసినా లైబుల్ అవుతారు, తప్పు చేసేవాడికి మీరు కోఆపరేట్ చేసినా లైబుల్ అవుతారు, తప్పు చేసేవాడిని ఆపకుండా మీరు సైలెంట్ గా ఉన్నా లైబుల్ అవుతారు. ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద 3 పాయింట్స్? ఎస్ ఆర్ నో? హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. అర్థమైందమ్మా? సో మనం తప్పు చేసినా లైబుల్ అవుతాం, తప్పు చేసేవాడికి కోఆపరేట్ చేసినా లైబుల్ అవుతాం, తప్పు చేసేవాడికి కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అలాగని తప్పు కూడా ఆపకుండా సైలెంట్ గా ఉంటాం, అప్పుడు కూడా లైబుల్ అవుతాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, రైట్? సో ఇది ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్, ఒక పాయింట్ మాత్రమే. సో కాబట్టి డిఫరెంట్ వేస్ తో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనేది చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ ఎనీ పర్సన్, ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూస్తున్నాడు. ఓకే, and discussing the fifth point. Any person in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act other than a person who gives advice to the board in a professional capacity. Any person in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కన్నా పైన ఉన్నవాళ్ళు, చూడండి. ఎనీ పర్సన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ హూస్ డైరెక్టర్స్, చూడండి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చూసాము, వాళ్ళ కింద వర్క్ చేసే ఇమీడియట్ అథారిటీని చూసాము, తర్వాత బోర్డు పైన ఉన్నవాళ్ళు, బోర్డు కన్నా పైన ఉన్నవాళ్ళు, సే ఎగ్జాంపుల్ ప్రమోటర్స్ అనుకోండి. సో బోర్డుకి వీళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నారు, బోర్డుకి వీళ్ళు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇతను కూడా ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అవుతాడు, ఎందుకంటే అతనే కదా బోర్డుకి అడ్వైజ్ ఇస్తుంది. సో కాబట్టి అతను కూడా ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అవుతాడు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ గివింగ్ అడ్వైజ్, డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద బోర్డ్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్. any person who is giving direction, advice or authority, direction, advice or instruction, direction, advice or instruction to the board is also treated as officer in default. Any person who is giving direction, advice or instruction to the board is also treated as a officer in default. So ఇతన్ని కూడా ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తాము, అదే ఇక్కడ పాయింట్. కాకపోతే however if the advice is given by a professional, if the advice is given by a professional, then such professional is not officer in liability. Then such professional is not officer in default. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? ప్రొఫెషనల్ ఎవరైనా అడ్వైజ్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిఏ ఇచ్చాడు అనుకోండి అడ్వైజ్, ట్యాక్స్ అడ్వైజ్ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ అడ్వైజ్ ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం దానివల్ల మనం అవుట్ సైడర్స్, మనకి కంపెనీలో ఫ్రాడ్ కి ఏం సంబంధం లేదు, మనకేం బెనిఫిట్ రావట్లేదు, మనం ఊరికే అడ్వైజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి లైబుల్ కాదు. ఇతను ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్, హీస్ అవుట్ సైడ్ ప్రొఫెషనల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ,
therefore he is not liable. Okay, that is the point. Next, so every director in respect of a contravention of any of the provisions of this act, every director in respect of a contravention of any of the provisions of this act, who is aware of such contravention by virtue of receipt by him of any proceedings of the board or participation in such proceedings without objecting to the same, or where such contravention had taken place with his consent or connivance. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేసామంటే హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్ అని చెప్తాం. హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్ అంటే డే టు డే వాళ్ళు కంపెనీలోనే ఉంటారు, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా వాళ్ళు కంపెనీలోనే ఉంటారు. సో కాబట్టి వాళ్ళు లైబుల్ అవుతారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఈ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్ మనం ఇంకో పేరు ఏమని పిలుస్తామంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ అంటాం. అలా కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ అంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డే టు డే అఫైర్స్ చూసుకోరు, డే టు డే అఫైర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయరు. వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ ఎప్పుడో ఒకసారి బోర్డ్ మీటింగ్ వచ్చి జస్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ వస్తారు అంతే, అక్కడ డిస్కస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు డే టు డే అఫైర్స్ కంపెనీలో ఏం పట్టించుకోరు, కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ కవర్ కాదు. కానీ వీళ్ళు కూడా లైబుల్ అవుతారు. ఎప్పుడు లైబుల్ అవుతారంటే కంపెనీ వాళ్ళకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు నోటీస్ ఇస్తారు, డైరెక్టర్ కి నోటీస్ ఇస్తారు. దేనికి నోటీసు? బోర్డ్ మీటింగ్ కి అటెండ్ అవ్వమని నోటీస్ ఇస్తారు. ఆ బోర్డ్ మీటింగ్ లో రాసుంటారు, మీటింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామని రాసుంటారు. మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేశారనుకోండి, ఇలా పబ్లిక్ కి షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఇలా కంపెనీ ప్రాపర్టీస్ ని సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని ఇల్లీగల్ గా చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ వీళ్ళు రాశారనుకోండి, ఆ విషయం ఇతను తెలుసు. ఇతను డే టు డే అఫైర్స్ లో కంపెనీలో పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా అతను తెలుసు, ఎందుకంటే అతను బోర్డ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యాడు. బోర్డ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా నోటీస్ తో చదివాడు కదా, సో కాబట్టి అప్పుడు లైవ్ లో అవుతాడు. నోటీస్ లో వాళ్ళు చదివినా లేదా బోర్డ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయినా అక్కడ ఏదైనా తప్పు జరుగుతుంటే మీరు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయాలి. మీరు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉంటే యూఆర్ లైవ్. అది మీరు అసలు కంపెనీ డే టు డే అఫైర్స్ తో పట్టించుకోవట్లేదు. ఓకే, మీకు నోటీస్ వచ్చింది కంపెనీ నుంచి, మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళారు, అక్కడ ఏదో వాళ్ళు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడారు, మీకేం నచ్చక మీరు సైలెంట్ గా ఇంటికి వచ్చేసారు అనుకోండి, యూఆర్ లైవ్. మీరు అసలు కంపెనీ డే టు డే అఫైర్స్ తో పట్టించుకోవట్లేదు. ఓకే, అక్కడ మీరు చూసారు, మీటింగ్ వాళ్ళు రమ్మన్నారు, మీరు వెళ్ళారు, వాళ్ళేమో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడారు, మీరు అక్కడ ఓట్ వేయకుండా వచ్చేసారు. నాకెందుకు ఇలాంటి వాటిలో నేను పార్టిసిపేట్ చేయని వచ్చేసారు అనుకోండి, బట్ స్టిల్ యూఆర్ లైవ్. అక్కడ ఎగనెస్ట్ గా అబ్జెక్ట్ చేయాలి, ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ వేయాలి. ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ వేయకుండా నాకు ఎందుకు లేని మీరు బయటకు వచ్చేసారంటే యూఆర్ లైవ్. అర్థమైందమ్మా? సో మీకు తప్పు జరిగిందని కనిపిస్తే నోరు మూసుకొని సైలెంట్ గా ఉంటే యూఆర్ లైవ్. తప్పు జరుగుతుందని మీకు తెలిసి సైలెంట్ గా ఉంటే యూఆర్ ఆల్సో ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఎవరో ఏదో ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు, మనకెందుకులే పెద్దోళ్ళతో గొడవ అని చెప్పి మీరు వచ్చేసారు అనుకోండి, మీరు లైవ్ లో అవుతారు. మీరు కామ్ గా రిజైన్ చేయాలి కంపెనీ నుంచి, లేదా గవర్నమెంట్ కన్నా రిపోర్ట్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ కి రిపోర్ట్ చేయకుండా, కంపెనీలో రిజైన్ చేయకుండా ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నా సైలెంట్ గా ఉన్నారనుకోండి, యూఆర్ లయబుల్. ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయలేదు అని అడుగుతారు గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సరే, అక్కడ మీకు జరిగింది నచ్చలేదు కదా, ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ వేయచ్చు కదా, ఎందుకు ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ లేదు అని అడుగుతారు. ఎందుకు ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ లేదు అని అడుగుతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, డన్. ఏమో అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది? హలో, హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. రైట్, అది. సో కాబట్టి మనం అక్కడ బోర్డ్ మీటింగ్ కి వెళ్ళాము, సైలెంట్ గా ఇంటికి వచ్చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం లైబుల్ అవుతాము. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అది వేరే వాళ్ళు హూ ఇస్ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రవెన్షన్. అతనికి తెలుసు అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రవెన్షన్. అతను డే టు డే అఫైర్స్ తో చూసుకోవట్లేదు, అతను డే టు డే అఫైర్స్ తో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, కానీ అతనికి తెలుసు ఫ్రాడ్ జరిగిందని అతనికి తెలుసు. ఎలా తెలుసు? అతను డే టు డే కంపెనీకి రాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, అతను డే టు డే కంపెనీకి రాలేదు, కానీ అతనికి ఫ్రాడ్ జరిగిందనే విషయం తెలుసు అంటున్నాం. ఓకే, ఎలా తెలుసు మరి? అతను డే టు డే కంపెనీకి రాకపోయినా అతనికి ఎలా తెలుసు? ఫ్రాడ్, అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రవెన్షన్. ఎలా తెలుసు? అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కాంట్రవెన్షన్ ఎలా తెలుసు అతనికంటే? రిసిప్ట్ బై హిమ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అంటే బోర్డ్ మీటింగ్ లో ఏం జరిగింది అనేది అందరికీ డైరెక్టర్స్ కి పంపిస్తారు, వాటినే మినిట్స్ అంటారు. బోర్డ్ మీటింగ్ లో ఏం జరిగింది అన్నది అందరికీ పంపిస్తారు, వాటినే మినిట్స్ అంటారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు లైబుల్ అవుతారు అనమాట.
మీరు అసలు మీటింగ్కే వెళ్ళలేదు, అసలు మీటింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేశారో కూడా మీకు తెలియదు. ఒకవేళ మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళుంటే అబ్జెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా చేయకూడదు తప్పు అని ఆపేవాళ్ళు. అసలు మీరు మీటింగ్కే వెళ్ళలేదు. ఓకే, వాళ్ళు నోటీస్ లో ఏం చెప్పలేదు. వాళ్ళు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీకు నోటీస్ ఇచ్చారు. చెప్తున్నాను చూడండి ఏం జరిగింది అంటే, బోర్డు మీకు నోటీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, నోటీస్ లో ఏం చెప్పలేదు, మీటింగ్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామని ఏం చెప్పలేదు. ఓకే రైట్, మీరు మీటింగ్ వెళ్ళలేదు, ఏం డిస్కస్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి మీరు మీటింగ్ వెళ్ళలేదు. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ డిస్కస్ చేశారు, ఆ విషయం మీకు తెలియదు. ఎందుకంటే నోటీస్ లోనూ రాయలేదు, మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళలేదు. కాబట్టి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? కానీ తెలిసింది ఎలా? మీటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ మినిట్స్ సర్క్యులేట్ చేస్తారు. మినిట్స్ బోర్డ్ మీటింగ్ కి వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి అందరి డైరెక్టర్స్ కి మినిట్స్ సర్క్యులేట్ చేయాలి. మీటింగ్ కి వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి అందరి డైరెక్టర్స్ కి మినిట్స్ ని సర్క్యులేట్ చేయాలి. ఆ మినిట్స్ ని సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది మీటింగ్ లో ఏం మాట్లాడారు అనేది అక్కడ తెలిసిపోద్ది. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయాలి, అలా చేయకూడదు తప్పు అని ఆపాలి. లేదు వాళ్ళు ఆపలేదా, గవర్నమెంట్ కి రిపోర్ట్ చేయాలి. సరే అయితే అయిపోయింది, నాకెందుకు, నేనైతే మీటింగ్కి వెళ్ళలేదు, అక్కడైతే నేను చూడలేదు, ఫేవరబుల్ గా ఓట్ వేయలేదు, నాకెందుకు అని తప్పించుకోవడానికి లేదు. మీరు మీటింగ్ కి వెళ్ళలేదు అయినా సరే మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు, తెలిసినప్పుడు ఆపాలి. మీరు మీటింగ్ కి వెళ్ళకపోయినా మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందో మీకు తెలిసింది. ఎలా తెలిసింది? వాళ్ళు మినిట్స్ పంపించారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు ఆపాలి, ఆపకపోతే లైవ్ అవుతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదా మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి, మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో ఆ జరిగింది కాంట్రవెన్షన్ అయితే మీరు ఎగరెస్ట్ గా ఓటేయాలి. మీరు మీటింగ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఫేవరబుల్ గా ఓటేసినా లైవ్ అవుతారు. మీటింగ్ కి వెళ్ళి అసలు ఓట్ వేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నా లైవ్ అవుతారు. మీటింగ్ కి వెళ్ళి ఎగరెస్ట్ గా ఓటేస్తేనే ఎస్కేప్ అవుతారు. మీటింగ్ కి వెళ్ళి ఫేవరబుల్ గా ఓటేస్తే లైబుల్ అవుతారు. మీటింగ్ కి వెళ్ళి ఓట్ వేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్న లైబుల్ అవుతారు. మీటింగ్ కి వెళ్ళి అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేస్తే, ఎగనెస్ట్ గా ఓట్ చేస్తే అప్పుడే ఎస్కేప్ అవుతారు. అది అర్థమైందా? మీటింగ్ కి వెళ్ళారు, ఫేవరబుల్ గా ఓట్ వేసారా, కాంట్రవెన్షన్ కి లైబుల్. అసలు ఓట్ వేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నారా, లైబుల్. ఓకే, అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేశారా, నాట్ లైబుల్. సరే అసలు మీటింగ్కే వెళ్ళలేదు, మీకు మినిట్స్ వచ్చాయా, వచ్చాయి, లైబుల్. అంతే. అసలు మీరు మీటింగ్కే వెళ్ళలేదు, కానీ మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందో మీకు వాళ్ళు పంపించారు. అవేర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అంటే అక్కడ మినిట్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ అని అర్థం. ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అంటే మినిట్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మీటింగ్ అని అర్థం. మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందో వాళ్ళు మీకు పంపించారు కాబట్టి మీకు తెలుసు. తెలిసినప్పుడు ఆపడానికి ప్రయత్నించాలి, తెలిసి కూడా ఆపడానికి ప్రయత్నించకుండా కామ్ గా ఉంటే యువర్ లైఫ్. ఓకే, అది జాగ్రత్తగా ఉండండి. నెక్స్ట్ ఏమో అర్థమైందా? సిక్స్త్ పాయింట్ అర్థమైందా? నో హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. అది. సో కాబట్టి ఇవి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మాత్రం చచ్చారే పిల్లలు, ఎవరికి అర్థం కాదు ఇందులో లోపల ఏముంది అన్నది. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం డిఫికల్ట్ పాయింట్ ఇది. నెక్స్ట్, ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనీ షేర్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, ద షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్, రిజిస్ట్రార్స్ అండ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ టు ద ఇష్యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము? కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లైబుల్ గా చూసాం. ఇప్పుడు కంపెనీలో లేని వాళ్ళు షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే అవుట్ సైడర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో, షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ కానీ, రిజిస్ట్రార్స్ కానీ, మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ కానీ, మీరు ఈ పదాలు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ గురించి ఏంటని డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయొద్దు. అది సెబీ రెగ్యులేషన్స్ లో ఉంటుంది. షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్, రిజిస్ట్రార్స్, మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ అది సెబీ రెగ్యులేషన్స్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు సెబీ రెగ్యులేషన్స్ లేవు, ఈవెన్ మీకు ఫైనల్లో కూడా లేవు. ఏదైతే మీరు ఇక్కడ పదాలు చదువుతున్నారో వాటికి సంబంధించిన సెబీ రెగ్యులేషన్స్ సిఏ ఫైనల్ లో కూడా ఉండవు. అది సిఎస్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటాయి. ఎందుకంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ మనం ఒక మోడరేట్ గా చదువుతున్నాం. సిఏ వాళ్ళకి కంపెనీస్ యాక్ట్ అంత లో లెవెల్లోనూ ఉండదు, అంత హై లెవెల్లోనూ ఉండదు, మిడిల్ గా ఉంటుంది. కానీ కంపెనీ సెక్రటరీస్ కి చాలా డీప్ గా ఉంటుంది. అది కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ మీకు సిఏ ఫైనల్ లో కూడా రావు, వదిలిపెట్టేసి. ఓకే, జస్ట్ షేర్ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్, రిజిస్ట్రార్స్ అండ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ అని చదువుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, టైం ఉంటే నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి, సెబీ రెగ్యులేషన్స్ లో అవి ఎవరు అనేది వస్తాయి. ఓకే రైట్. సో కాబట్టి వీళ్ళు కూడా లైబుల్ అవుతారు. ఎప్పుడు లైబుల్ అవుతారు? వీళ్ళు అన్ని విషయాల్లోనూ లైబుల్ అవుతారు. కంపెనీ ట్యాక్స్ కట్టలేదు, దానికి వీళ్ళెందుకు లైబుల్ అవుతారు? కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేయలేదు, దానికి వీళ్ళెందుకు లైబుల్ అవుతారు? వీళ్ళు అన్ని విషయాల్లోనూ లైబుల్ అవ్వరు. ఓన్లీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వైలేట్ అవుతే మాత్రమే వీళ్ళు లైబుల్ అవుతారు. అర్థమైందా? ఓన్లీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళు లైబుల్ అవుతారు. అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు లైబుల్ అవ్వరు. ఓకే, అది దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో కాబట్టి చూడండి, ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ అన్నది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తే రావచ్చు మీకు. దెర్ మే బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్.
ఇది ఒక క్లారిఫికేషన్, దానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ ఇది. ఓకే, సో చూడండి, under several provisions of the Companies Act, proceedings are required to be initiated against an officer in default for violations. The term officer in default is defined under section 2, wherein various officers of the company have been identified. Ordinarily, a whole-time director and a key management person are associated functioning of the company, and accordingly, such whole-time directors and key management persons would be liable for defaults committed by a company. In the absence of key management persons, such directors who have been expressly given their consent for incurring liability in the of the phase will be liable. Where the consent for incurring liability for any of the provisions dealing with the maintenance is submitted by a person under the immediate authority, okay, the liability of such person. However, in certain cases, the penal provisions of the act hold a specific director or officer and any other person accountable for the default. In such cases, action should be initiated only on such directors as the company, such as disclosure of interest by directors. Okay, ఇవన్నీ రావాలండి మీకు. ఈ 184 ఇవన్నీ 184 ఇవన్నీ మీకు ఫైనల్ లో ఉన్నాయి. దట్ విల్ నాట్ కమ్. ఓకే, రైట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. ఒక్కసారి లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వడమ్మా, టైం అవుతుంది. ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి. కృష్ణ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో 1% కంపెనీ, పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇది ఆఫీసర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ చూసాము. అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ 1% కంపెనీ, ఆర్డినరీ స్పెషల్ రిజల్యూషన్, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రీవియస్ కంపెనీలా. ఓకే, తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ చూసాం మనం. ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ చూసాం. ప్రమోటర్ డెఫినేషన్ చూడండి. ప్రమోటర్ డెఫినేషన్ చూడండి. సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రమోటర్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రమోటర్. ఓకే, ప్రమోటర్ డెఫినేషన్ చూడండి. సీ ద వర్డ్ ప్రమోటర్. ప్రమోటర్ డెఫినేషన్ చూడండి. So promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. అంటే ఎవరి పర్సన్, ఎవరి నేమ్ అయితే మనం ప్రాస్పెక్టస్ లో రాస్తామో, యాన్యువల్ రిటర్న్ లో రాస్తామో, వాళ్ళు ప్రమోటర్ అయిపోతారు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ గా ప్రమోటర్ అంటే ఎవరు అంటే కంపెనీ ప్రమోషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు. నార్మల్ గా ప్రమోటర్ అంటే జనరల్లీ స్పీకింగ్, ఓకే, సో జనరల్లీ స్పీకింగ్, సో నార్మల్ గా చెప్పాలంటే జనరల్లీ స్పీకింగ్ ప్రమోటర్ మీన్స్ ఎ పర్సన్. జనరల్లీ స్పీకింగ్ ప్రమోటర్ మీన్స్ ఎ పర్సన్. జనరల్లీ స్పీకింగ్ ప్రమోటర్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ who participates in the promotion of the company. 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 Generally speaking, promoter means a person who participates in the promotion of the company. So ikkada promotion of the company ante enti ante incorporation of a company anukochu మనం. Incorporation of a company anukochu. Incorporation of a company or after incorporation promotion అంటే ఏమనుకుంటాం, డెవలప్మెంట్. ప్రమోట్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేస్తున్నామని. అదే ఇంకో మీనింగ్ కూడా వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనమాట. ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ బిజినెస్, ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ బిజినెస్. ఓకే, అది ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ బిజినెస్. ఇది నార్మల్ గా అయితే కానీ మనం కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఈ మీనింగ్ ఇగ్నోర్ చేయండి. కంపెనీ పబ్లిక్ కి ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చినప్పుడు, కంపెనీ పబ్లిక్ కి ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఇందులో ప్రమోటర్స్ అని రాస్తారు. ఇందులో ప్రమోటర్స్ అని రాస్తారు. ఏ బి ఇలా ప్రమోటర్స్ అని రాశారనుకోండి, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాట్ ఈస్ దేర్ రోల్, వాట్ దే హ్యావ్ డన్, ఇదంతా మనకు అనవసరం. నాట్ నెసెసరీ ఫర్ అస్, అదంతా మనకు అనవసరం. కంపెనీ వాళ్ళని ప్రమోటర్స్ అంటారా, ప్రమోటర్స్ గా ట్రీట్ చేయాలి అంతే. ఇంకా మీరు దాన్ని ఆలోచించకండి. వాడు కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ అప్పుడు అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాడా, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాడా, ఇవన్నీ ఆలోచించద్దు.
ఇవన్నీ ఆలోచించద్దు. ప్రాస్పెక్టస్ లో ఒక పర్సన్ నేమ్ ని ప్రమోటర్ అని ఇస్తే అతను ప్రమోటర్ అయిపోతాడు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ప్రాస్పెక్టస్ ఒక పర్సన్ నేమ్ ని ప్రమోటర్ అని ఇస్తే ప్రమోటర్ అయిపోతాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, కంపెనీ ఆర్ఓసికి యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినారు. కంపెనీ ఆర్ఓసికి యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినారు. ఇందులో కూడా అంతే, ప్రమోటర్స్ నేమ్స్ రాస్తారు. ఏ బి అని రాస్తారు అనుకోండి, సి అని రాస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా అంతే, వీళ్ళిద్దరు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు, వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళ రోల్ ఏంటి మనకు అనవసరం. కంపెనీ యాన్యువల్ రిటర్న్ లో కానీ ప్రాస్పెక్టస్ తో కానీ ఒక పర్సన్ నేమ్స్ ని ప్రమోటర్ అని రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళు కంపెనీలో ఏం చేశారు అన్నది మనకు అనవసరం. ఓకే, ఏమో అర్థమైందా ఈ పాయింట్స్? హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. మన పాయింట్ అర్థమైందా? సారీ, వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది మనకు అనవసరం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటి అంటే సో ఇది పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ పాయింట్, హూ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వెదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యాజ్ ఏ షేర్ హోల్డర్, డైరెక్టర్, అదర్వైజ్. ఎవరైతే కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రమోటర్. అది ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? యాజ్ ఏ షేర్ హోల్డర్ గా షేర్స్ పర్చేస్ చేసి కంట్రోల్ చేస్తున్నారా, యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా కంపెనీని మేనేజ్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేస్తున్నారా, లేదా యాజ్ ఎ బ్యాంకర్ గా లోన్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేస్తున్నారా? అదర్వైజ్ షేర్ హోల్డర్, డైరెక్టర్ ఆర్ అదర్వైజ్. ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అనేది అనవసరం. ఓకే, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకు అనవసరం. ఓకే, అదర్వైజ్ who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు అనవసరం. వాళ్ళు డైరెక్టర్స్, వాళ్ళు ప్రమోటర్స్. అంటే కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. షేర్ హోల్డర్ గా ఉన్నావా, డైరెక్టర్ గా ఉన్నావా, బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చావా, ఏమీ లేదు, ఊరికే కంపెనీకి గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి కంట్రోల్ చేస్తున్నావా, ఎలా అన్నా పర్లేదు, కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. ఏమో అర్థమైందా? కంపెనీని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. ఎలా అన్నది సెకండరీ, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అన్నది సెకండరీ. ఓకే, అది నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా. ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. ఓకే, అది ప్రొఫెషనల్ కాదు, మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ అప్లికబుల్ కాదు ఈ పాయింట్. నథింగ్ ఇన్ ది సబ్క్లాస్ షల్ అప్లై టు ఎ పర్సన్. ఎవరి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో కాబట్టి ఇది ప్రొఫెషనల్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు. సో ప్రమోటర్ అంటే ఎవరు? ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రాస్పెక్టస్ లో మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు, కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్న వాళ్ళు, లేదా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్న వాళ్ళు. 4 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ప్రాస్పెక్టస్ లో మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు, యాన్యువల్ రిటర్న్ లో మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు, కంపెనీని కంట్రోల్ చేస్తున్న వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి అడ్వైజ్ ఇస్తున్న వాళ్ళు, వీళ్ళు ప్రమోటర్స్ అయిపోతారు. అదే అడ్వైజ్ ప్రొఫెషనల్ ఇస్తే ప్రొఫెషనల్ ప్రమోటర్ అవ్వదు. ఓకే, అది లాస్ట్ పాయింట్. ప్రొవైడెడ్ దట్ నథింగ్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ C shall apply to a person who is acting only in a professional capacity. merely in a professional capacity అంటే only in a professional capacity అని అర్థం. acting merely in a professional capacity. ఓకే, acting only in a professional capacity. అది acting only in a professional capacity. acting merely in a professional capacity. That is the point. Okay, adi next, that is the point. Paid up share capital. Okay, adi 4 types of promoters chusam manam. Next, prospectus ane definition prospectus chapter lo discuss cheddam. Public company definition already chusesam. Public financial institution definition kuda chusam already. Public financial institution, recognized stock exchange, register of companies, registrars, related party. సో రిలేటెడ్ పార్టీ అనేది చాలా పెద్ద డెఫినేషన్. మీరు చదువుకోండి, థియరీ క్వశ్చన్ వస్తే ఇక్కడ ఉన్నదంతా రాయకపోయినా మీకు ఏది గుర్తుంటే అది రాయండి చాలు. చూడండి, రిలేటెడ్ పార్టీ క్లాస్ 76 చూస్తున్నాను. రిలేటెడ్ పార్టీ. ఓకే, రిలేటెడ్ పార్టీ. ఓకే, రైట్. A director or his relative
కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్ మనకు కంపెనీకి రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. ఆ డైరెక్టర్ వాళ్ళ రిలేటివ్ కూడా రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. కీ మేనేజ్మెంట్ పర్సనల్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్. ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ in which a director, manager or relative is a partner. A private company in which a director or manager or his relative is a member or a director. ఇది వస్తుంది చూడండి. A private company in which a director or manager or his relative is a member or director. ఇది అమెండ్మెంట్ కాబట్టి ఇది మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇది ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ రావచ్చు. చూడండి ఏంటా పాయింట్స్ అంటే చూడండి. ఇప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఏబిసి లిమిటెడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ లో ఏ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు. ఓకే, ఏ వాళ్ళ రిలేటివ్ ఉన్నాడు అనుకోండి. బి ఈజ్ ఏ రిలేటివ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇప్పుడు పిక్యూఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంది. ఇప్పుడు పిక్యూఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో చూడండి. ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ in which such director or manager or his relative is a member or director. అంటే ఇప్పుడు బి అనే పర్సన్ పిక్యూఆర్ లో డైరెక్టర్ అయినా లేదా బి అనే పర్సన్ మెంబర్ అయినా, ఇఫ్ బి ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్, సో ఇక్కడ ఏబిసికి ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్, బి రిలేటివ్ ఆఫ్ ఏ. సో బి ఈజ్ ఎ director of PQR Limited. B is a director of PQR Private Limited. B is a director of PQR Private Limited. B is a director of PQR Limited. Or B is a member. Or director కాదు. B is a member of PQR Limited. B is a member of PQR Private Limited. Then answer ఏంటంటే B is treated as a related party to ABC Limited. B is treated as a related party to ABC Limited. ఏమో అర్థమైందా? హ్యాండ్స్ రైస్ చేయండి. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? హ్యాండ్స్ రైస్ చేయడమా అది. సో కాబట్టి కంపెనీలో ఉన్న బిని ఎందుకు రిలేటెడ్ పార్టీ అంటున్నామంటే మన డైరెక్టర్ కి రిలేటివ్ అయిన PQR Private Limited is a related party to ABC. PQR Private Limited is a related party to ABC. This is the related party. Okay, PQR Private Limited is a related party to ABC Private Limited. Okay, that is the point. Next, అర్థమైందా? PQR Private Limited మనకు రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతుంది. Okay. Next, a public company in which a director or manager is a director and holds along with his relatives more than 2% of its paid up share capital. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ చూసాము. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది పిక్యూఆర్ ది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఒకవేళ పబ్లిక్ కంపెనీ అనుకోండి, పిక్యూఆర్ లిమిటెడ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏబిసిలో ఉన్న డైరెక్టర్ ఏ ఆర్ బి మేనేజర్ అనుకోండి. ఏబిసిలో ఉన్న డైరెక్టర్ ఆర్ మేనేజర్. ఇప్పుడు ఈ పిక్యూఆర్ లిమిటెడ్ లో డైరెక్టర్ అయి ఉండాలి. అంటే పిక్యూఆర్ లిమిటెడ్ లో ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ అండ్ హోల్డ్స్ 2%, more than 2%, holds more than 2% paid up share capital of PQR. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఏ ఈజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ABC Limited. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ PQR Limited. A is also a director of PQR Limited. A is a director of ABC Limited. A is also a director of PQR Limited. A is also a director of PQR Limited. A is also holding more than 2% of paid up share capital of PQR Limited. Then PQR Limited is a related party
then PQR Limited is a related party to ABC. ఏమో అర్థమైందా? ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైస్ చేయండి. ఈ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతే ఎవరెవరికి రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు, ఎవరెవరికి రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. ఏబిసిలో ఏదో ఏ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు ప్లస్ పీక్యూఆర్ లోను డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు, అంతేకాదు అండ్ అవన్నీ అండ్ చూసుకోండి. అండ్ సో మళ్ళీ పీక్యూఆర్ లో మోర్ దాన్ 2% హోల్డింగ్ ఉంది, అప్పుడు రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. ఎవరు? పీక్యూఆర్ రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. PQR is related party to the ABC. PQR is a related party to the ABC. Okay. Next. So already one by discuss sir. A body corporate whose board of directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice or directions or instructions of a director or manager. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇందులో డైరెక్టర్ కాదు, ఏ అనే పర్సన్ ఇందులో డైరెక్టర్ కాదు, షేర్స్ లేవు. ఏ అనే పర్సన్ ఇందులో డైరెక్టర్ కాదు, షేర్స్ ఏం లేవు. ఏకి పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ లో షేర్స్ లేవు, ఏం లేవు. బట్ ఏ ఈస్ గివింగ్ డైరెక్షన్, ఏ ఈస్ గివింగ్ అడ్వైజ్, ఏ ఈస్ గివింగ్ డైరెక్షన్, అడ్వైజ్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అడ్వైజ్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరికి? పీకి. పి ఈజ్ ఏ పీక్యూఆర్ అంటే ఈ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ కి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు. ఎవరికి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు? ఏ అనే పర్సన్ పీక్యూఆర్ లో డైరెక్టర్ కాదు, ఏం కాదు, కానీ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ కి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు. ఏ ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్. A is giving advice to PQR Limited. A is a director of ABC Limited. A is a director of ABC Limited. A is giving advice to PQR Limited. A is giving advice to PQR Limited. అప్పుడు కూడా వీళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? డైరెక్టర్ కాదు, మెంబర్ కాదు, హోల్డింగ్స్ లేవు, ఏం లేవు, ఊరికి అడ్వైస్ ఇస్తున్నాడు అంతే. బట్ స్టిల్ PQR Limited is also a related party to ABC Limited. Okay, అది. Next, so any person whose advice, directions or instructions a director or manager is accustomed to act. అంటే ఏంటంటే ఇది రివర్స్. ఇప్పుడు ఏబిసి లిమిటెడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ అనే పర్సన్ ఏబిసికి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు, డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఈ కూడా ఏబిసికి రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. అప్పుడు ఈ కూడా ఏబిసికి రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. ఏమో అర్థమైందా? ఈ ఏకి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు, ఈ ఏకి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు, అప్పుడు ఈ కూడా రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. ఓకే, అది. నెక్స్ట్, ఎనీ బాడీ కార్పొరేట్ విచ్ ఇస్ ఎ హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ ఆర్ అసోసియేట్ కంపెనీ, subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary, any investing company or the venturer company, any investing company or the venturer company. The investing company or the venturer company means a body corporate whose investment in the company would result in the company becoming an associate company of the body corporate. ఇది అంటే హోల్డింగ్, సబ్సిడరీ, అసోసియేట్ కంపెనీ ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ పార్టీస్ అవుతారు. ఓకే, అది. సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ పాయింట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే మా బాయ్. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank